Good day children. I hope you are all fine and safe in your home. Okay, we will discuss through this video class last week properties of light, refraction, reflection of light and scattering, types of scattering of light. Okay, do you remember all the concepts? Okay, today we will see the next topic, lenses. You know what is lenses? This is convex lens, this is concave lens. Okay, first one, what is lenses? A lens is an optically transparent medium bounded by two spherical refracting surfaces or one plane and one spherical surface. Okay, what is lens means? It is optically transparent medium, two sides are bounded or one side is plane, other side is bounded. It is a lens. Okay, this is the first question. After finishing this portion, I will write the question. That way, this is the first answer. What is lenses? A lens is an optically transparent medium bounded by two spherical refracting surfaces or two bounded refracting surfaces means this, or one plane and one spherical. This is one plane surface, one spherical surface is called lenses. Okay, basically lenses are two types. First one is convex lens, second one is concave lens. Okay, basically lenses are two types. First one convex lens, second one concave lens. Here, what is convex lens or biconvex lens? Convex lens, otherwise called as biconvex lens. Here, what is convex lens? This is convex lens. Okay, bounded outside. This is convex lens. It is a lens bounded by two spherical surfaces such that it is thicker at the center. This is center. Thicker at the center than at the edges. அதாவது நடுவுல வந்து திக்காவும் அதோட எட்ஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தின்னாவும் மெலிசாவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ஸான லென்சஸ்க்கு தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு பேர். thicker at the center then at the edges. இதுதான் convex lens. இப்படி தான் இருக்கும். அதோட edges பாருங்க மெலிசா இருக்கும், சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா bulged ones இருக்கும். So this is convex lens. Next, a beam of light passing through it is converged to a point. இப்ப இந்த convex lens வழியா நம்ம light rays here see. இப்ப convex lens இதுதான். A beam of light passes through this convex lens. After refracting, it will converge at a point. Okay, a parallel beam of light passes through the lens. It will converge at a particular point. So this is also otherwise called converging lens. Parallel beam of light and the lenses பட்டு after the refraction அப்புறம் அந்த ஒரு இடத்துல converge ஆகும், குவியும். So இந்த convex lensக்கு இன்னொரு நேம் converging lens. Okay, do you understand? Listen again. Convex or biconvex lens. It is a lens bounded by two spherical surfaces. இதுதான் ஒரு spherical surface, இது அடுத்த spherical surface. So two spherical surfaces such that it is thicker at the center than at the edges. A beam of light passing through it is converged to a point. So it is also called as converging lens. இதுதான் convex lens அப்படினா. அடுத்தது concave lens or biconcave lens. This is the concave lens, that is curved inwards. உள் பக்கமா, இது கான்வெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெளி பக்கமா குவிஞ்சிருக்கும், அது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். கான்கேவ்னா உள் பக்கமா இப்படி குவிந்து இருக்கும், இதுதான் வந்து கான்கேவ் லென்ஸ்.
It is a lens bounded by two spherical surfaces such that it is thinner at the center. Inga thicker at the center. Inga thinner at the center then at the edges. இதுல கான்வெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து பல்ஜா இருக்கும், ஓரத்துல மெலிசா இருக்கும். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கான்கேவ் லென்ஸ்னா நடுவுல மெலிசா இருக்கும், ரெண்டு எட்ஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க திக்கா இருக்கும். A parallel beam of light passing through it is diverged or spread out. So a concave lens is also called as diverging lens. இங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா parallel beam of light particular பாயிண்ட்ல கன்வர்ஜ் ஆகுது. அதே சமயம் கான்கேவ் லென்ஸ்ல பாருங்க parallel beam of light passing through the concave lens after refracting it will diverge. அதாவது இப்படி விலக்கி போகும் or appears to be a point. அதாவது விரிஞ்சி போனாலும் அது வந்து என்னது we will imagine இங்க இருந்து போற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். so that it is called a diverging lens. டைவர்ஜ் ஆகி போறதுனால அதுக்கு diverging lens அப்படின்னு பேர். இப்போ இதுல இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர், இது செகண்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர், இது தேர்டுக்கான ஆன்சர். ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்சஸ்ல கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் பார்த்தோம். அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். இப்ப பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னா if one of the faces of a biconvex lens is plane, இதுதான் ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஆகும், இட் இஸ் known as பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஒரு ஃபேஸ் வந்து பிளேனாகவும் ஒன்று வந்து பல்ஜாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். அடுத்தது பிளானோ கான்கேவ் லென்ஸ். இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் எ பைகான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் பிளேன் இட் இஸ் known as, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் வந்து பிளேனாகவும் ஒன்னு கர்வ்டு இன்வர்டாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா these types of lenses are also called plano concave lens. Okay, next topic, images formed due to refraction through a convex and concave lens. இது next topic. இந்த டாபிக் உள்ளார நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி we will know certain basic concepts of the lens. Okay, here look at the board. This is the convex lens. Okay, bulged outwards. This is the convex lens. Here each lens carrying a sphere. Consider a sphere. Each lenses consist of a sphere. Each sphere have a center point. Each sphere have center point. This center point is called center of curvature. Okay, first one, center of curvature. This is a convex lens. This is a part of a sphere. So each sphere have a center point. That center point is called center of curvature. Then next, the lens has exact center point. Lens has an exact center point. This center point is called optical center. That center point of a lens is called optical center. This is the second one. First one center of curvature, second one optical center. Then third one principal axis. The imaginary line passing through the center of curvature to optical center. That imaginary line is called principal axis. Okay, third one principal axis. Then next principal focus. See here, the parallel beam of light rays falls on the lens. After refracting, it will converge at a point in the principal axis. That particular point is called principal
focus of a lens. That is fourth one. First one center of curvature, second one optical center, third one principal axis, fourth one principal focus. Then next one focal length. That is the distance between the center of curvature from its optical center is called focal length of a lens. Okay. Next we will see the next topic. Images formed due to refraction through a convex and concave lens. When an object is placed in front of the convex lens, as the light rays falls from a object, the light rays from the object falls on a lens, it will converge at a point. The position, size, nature of the image can be formed, image form can be understood. We can know certain basic rules. Okay, this is the basic rules, 3 rules. First, rule 1. When rays parallel to the principal axis strikes a convex or concave lens, the refracted rays are converged to convex lens irundha converged, or appear to diverge from the principal focus. Convex lens irundha converge agum, concave lens irundha diverge agum. This is the first rule. Here, when rays parallel to the principal axis, this is the principal axis, this is optical center, this is the principal focus. Okay. Here, parallel beam of light rays passing through the lens, it will strike the lens. After refracting, it will passes through the principal focus of the lens. This is the first rule. Here, this is convex lens, this is concave lens. Here it will appear to be diverged. So this is the principal focus. This is the first rule. Once again, rule 1, when rays parallel to the principal axis, this is parallel principal axis, this is parallel ray, it will passing through the lens, that it will strike the lens. After refracting, strikes a convex or concave lens, the refracted rays are converged. If a convex lens after getting refraction, it will converge a principal focus. Or concave lens or appear to diverge from the concave lens. This is the first rule. Okay. Then next, second rule. When a ray of light strikes the convex or concave lens obliquely at its optical center. That is optical center. This is the optical center. The exact center of the lens is called optical center. Okay. So, when a ray of light strikes the convex or concave lens obliquely at its optical center, it continues to follow its path without any deviation. Optical center valiya light rays pass aachina எந்த டீவியேஷனும் இல்லாம அதோட பாத் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. கான்வெக்ஸா இருந்தாலும் கான்கேவ் லென்ஸா இருந்தாலும். ஆனா ரூல் 1ல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரிஃப்ராக்ஷன் இட் வில் கன்வர்ஜ் ஆர் அப்பியர் டு பி கன்வர்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது எங்க இருந்து parallel to the principal axis லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா, ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியா லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா அதோட பாத் வந்து என்னது வித்தவுட் எனி டீவியேஷன் இட் வில் கோ ஸ்ட்ரைட். கான்வெக்ஸ் லென்ஸா இருந்தாலும் கான்கேவ் லென்ஸா இருந்தாலும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரூல் 3, தேர்ட் ரூல். When a ray passing through or directed towards the principal focus strikes a convex or concave lens, the refracted ray will be parallel to the principal axis. இப்போ first rule பார்த்தோம்னா parallel-ஆ போய் principal focusல converge ஆச்சு. அதுக்கு அப்படியே opposite இங்க
இங்க அதாவது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியா லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரிஃப்ராக்ஷன் இட் வில் கோ parallel to the principal axis when a ray passing through or directed towards the principal focus. Principal focus வழியா பாஸ் ஆச்சுன்னா இல்லனா it will directed towards the principal focus அப்படினா convex lens இருந்தாலும் concave lens இருந்தாலும் the refracted ray will be parallel to the principal axis. Principal axis க்கு parallel light rays வந்து பாஸ் ஆகி போகும். This is the third rule. Okay, rule 1, rule 2, rule 3. இந்த மூணு ரூலும் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இமேஜ் ஃபார்மேஷனை நம்மளால டயக்ராம் போட முடியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரூல் 1ம் ரூல் 3ம் பாத்தீங்கன்னா ரூல் 1 and 3 ஆர் ரிவர்சிபிலிட்டி ஆஃப் லைட். ஏன்னா ரெண்டுமே parallel பீம் தான். இதோட ஆப்போசிட் தான் ரூல் 1ஓட ஆப்போசிட் தான் ரூல் 3. ஓகே, do you clear? Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா what is lens first question, what is convex or biconvex lens as the second one, what are concave or biconcave lens are fourth one. Here the third one, this is the fourth answer. After I will write the question. Next topic, refraction through a convex lens பார்க்க போறோம். Let us discuss the formation of images formed by a convex lens. The object is placed at various distance. Okay வா, ஆப்ஜெக்ட்டை வேற வேற பிளேஸ்ல வச்சு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறது தான் இங்க நான் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி, அதாவது ரொம்ப தூரத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் பொழுது இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா the parallel light rays are falls on the lens. After refracting it will converge at a principal focus. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் பொழுது அதுலேருந்து வர லைட் ரேஸ் லென்ஸில் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் ஃபார்ம் ஆகும் இமேஜ். அந்த நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமினிஷ்டு இமேஜாக இருக்கும், இன்வெர்டட் இமேஜாக இருக்கும், ரியல் இமேஜாக இருக்கும். அதாவது சின்னதாக இருக்கும், ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிறதுனால அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்னால உண்டாக்கப்படுற அந்த இமேஜ் வந்து டிமினிஷ்டு இமேஜ், அதாவது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் அதோட இமேஜ். இப்ப அடுத்த டயக்ராம் பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பியாண்ட் சி, அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு தள்ளி வச்சிருக்கேன். ஒவ்வொரு எவ்ரி லென்சஸ் ஹேஸ் டூ ஃபோக்கஸ், ரெண்டு ஃபோக்கஸ். ஏன்னா லைட் ரேஸ் இந்த பக்கமா வந்தா இந்த இடத்துல கன்வெர்ஜ் ஆகும், இந்த சைட்ல இருந்து ரைட் டு லெஃப்ட் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கன்வெர்ஜ் ஆகும். அதனால ஈச் லென்சஸ் ஹேஸ் டூ ஃபோக்கஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு பியாண்ட் சி, அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு தள்ளி நான் வைக்கும் பொழுது இது ஆப்ஜெக்ட் ஏபி அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட். இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். 3 ரூல்ஸ் பார்த்தோம். 2 அவுட் ஆஃப் 3 ரூல்ஸ். அந்த 3 ரூல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரூலும் செகண்ட் ரூலும் மட்டும் வச்சு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன பார்த்தோம், parallel to the principal axis converge at a focus அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரூல். செகண்ட் ரூல் பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியா லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகும் பொழுது அது எந்த டிவியேஷனும் இல்லாம அப்படியே பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். இதுதான் ரூல்ஸ் 2. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூலையும் செகண்ட் ரூலையும் யூஸ் பண்ணி தான் 2 அவுட் ஆஃப் 3 ரூல்ஸ்ல தான் நம்ம இமேஜை டிரா பண்ண போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டயக்ராம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பியாண்ட் சி, அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு தள்ளி ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கேன் ஏபி அப்படிங்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே அப்வர்ட் ஏரோ மார்க்ல தான் நம்ம டினோட் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்டை. இப்போ இதுல இருந்து parallel beam of light rays வந்து லென்ஸ்ல பட்டு ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறமா ஃபோக்கஸ் வழியா இப்படி டிவியேட் ஆகி போகுது ஃபர்ஸ்ட் லைட் ரே. அடுத்தது செகண்ட் லைட் ரே பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகி இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இப்போ ரெண்டு ரேவும் மீட் பண்ற இடத்துல தான் நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்க்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் நடுவுல, பிட்வீன் த ஃபோக்கஸ் அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் த இமேஜ் வில் பி ஃபார்ம். இப்போ இமேஜ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் ஏரோ மார்க் டினோட் பண்ணும். ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்வர்ட் ஏரோ மார்க், இமேஜ் வந்து டவுன்வர்ட் ஏரோ மார்க் டினோட் பண்ணுது. இப்போ the light rays passes through the
parallel through the principal axis and optical center வழியா பாஸ் ஆகும்போது இமேஜஸ் வந்து லென்ஸோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபோக்கஸுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் நடுவில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் இமேஜ், இன்வெர்டட் இமேஜ், அடுத்தது ஆப்ஜெக்டை விட ஸ்மால் சைஸில் இருக்கும். அந்த இமேஜோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டோட சைஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இமேஜோட சைஸு ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பியாண்ட் சீல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது. அடுத்தது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் அட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். அதாவது இந்த 2F அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ். அடுத்தது ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ் இதுலேருந்து 2 சென்டிமீட்டர், அதனால தான் 2F அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இப்போ இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரும் கூட. அப்போ ஆப்ஜெக்டை வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல வச்சிருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் அட் C அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரூல் படி நம்ம ரே டயக்ராம் டிரா பண்ணி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜ் பாருங்க எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னாக்க பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸை தாண்டி இது என்ன சொன்னோம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதாவது the object will be placed at the center of curvature அப்படின்னா image will be formed at the other side of the center of curvature. அப்ப இதுல nature of the image பாத்தீங்கன்னாக்க ரியல் இமேஜ், இன்வெர்டட் இமேஜ், சேம் சைஸ் இமேஜ், இதே அளவு தான் இங்கேயும் இமேஜோட ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஹைட் இருக்கோ அதே ஹைட் தான் இமேஜோட ஹைட்டும் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் அட் சின்ற சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல ஆப்ஜெக்டை வைக்கும்போது ரே டயக்ராம் இப்படிதான் நம்ம டிரா பண்ணணும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் ஃபோக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். இதுதான் ஃபோக்கஸ், இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இது Fன்றது ஃபோக்கஸ், இது 2F, இங்கே C எழுதியிருக்கேன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே 2 ரூல் படி லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகுது. அப்படி பாஸ் ஆகும் பொழுது லென்ஸோட ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்க என்லார்ஜ் இமேஜ், அதாவது ஆப்ஜெக்டை விட பெரிய சைஸ் இமேஜோட சைஸ் வந்து என்லார்ஜ் அப்படின்னா பெருசா இருக்கிறது. ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ், என்லார்ஜ் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா போக போக டிஸ்டன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டே வரோம். முதல்ல இன்ஃபினிட்டியில இருந்தது, அடுத்தது வந்து பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வச்சோம், அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல வச்சிருக்கோம், அடுத்தது ஃபோக்கஸ்க்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணிட்டு வர அதோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்லார்ஜ் இமேஜ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது லாஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் அட் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். இப்போ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல முதல்ல வச்சிருந்தோம், அடுத்தது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கும் நடுவில் வச்சிருந்தோம். இப்போ ஃபோக்கஸ்ல ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறோம் நம்ம. இப்போ லைட் ரேஸ் ஃபார்ம் ஆகி இமேஜ் பாருங்க இப்படி இதுல இருந்து, அதாவது பேரலல் ரேஸ் வந்து இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியா போற லைட் ரேஸ் வந்து இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப இமேஜ் இங்க எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அட் இன்ஃபினிட்டி. ஏன்னா ஃபோக்கஸ்ல வச்சிருக்கோம் நம்ம ஆப்ஜெக்டை, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்ல வச்சிருக்கிறதுனால உண்டாகிற இமேஜ் வந்து அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி. இப்படி இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்க ரே டயக்ராம் டிரா பண்ணணும். இமேஜஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரே டயக்ராம் யூசிங் த ரே டயக்ராம் அப்படின்னா இப்படிதான் ஆப்ஜெக்டை வேரியஸ் பொசிஷன்ல வச்சுட்டு இமேஜ் டயக்ராம் டிரா பண்ணணும். இதே மாதிரியே தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும், ஆனா கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் கம்பேரிங் வித் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸுக்கு ரே டயக்ராம் டிரா பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து என்னது இப்படி பேரலா போய் கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். கான்கேவ் வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிற எந்த பொசிஷன்ல வைக்கிறோமோ, எந்த லெஃப்ட் சைடு வைக்கிறோம் இல்லையா, லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறோம்னா அதே சைட்ல தான் இமேஜும் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா என்னன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல ரியல் இமேஜ் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஆனா கான்கேவ் லென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரியல் இமேஜ் உண்டாகாது. ஈஸியா ரே டயக்ராம் வந்து ஒரே சைட்லயே நம்ம போடுறதுனால ஈஸியா ரே டயக்ராம் நம்மளால டிரா பண்ணிட முடியும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஒவ்வொன்றுத்துக்கு நம்ம ஃபார்முலா வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா. இதுல லென்ஸ் ஃபார்முலா வந்து 1/f = 1/v - 1/u அப்படிங்கிறது தான் லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஹியர் f அப்படின்றது, f is the focal length of the lens, v is the image distance, அதாவது the distance between the image and the lens,
அடுத்தது u அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the distance between object and the lens, அதுதான் வந்து u. அப்ப இது மூணுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற the relationship between the focal length and object distance and image distance இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் வந்து இந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது. மூணுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது தான் லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஸோ லென்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா 1/f = 1/v - 1/u. இப்போ இதுல வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஃபோக்கல் லென்த், இமேஜ் டிஸ்டன்ஸும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we will find out the focal length of the lens. அதே சமயம் இப்போ ஃபோக்கல் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை மாற்றி இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை நம்மளால 1/v = 1/f + 1/uன்ற ஃபார்முலால இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்றது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டாபிக் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லென்ஸ். லென்ஸோட மேக்னிஃபிகேஷன் பெருசாக்கி காட்டுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கான ஃபார்முலா m = h'/h. ஹியர் h is the height of the object. h அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டோட ஹைட். இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஹைட். this is h. இது வந்து இமேஜோட ஹைட். this is h'. அப்ப the ratio between the height of the object and the height of the image சொல்றது தான் magnification அப்படிங்கிறது. so the formula is m = h'/h. அதாவது magnification = height of the image divided by height of the object. அப்ப இங்க நம்ம height of the image அப்படிங்கறத v, ஏன்னா image distance v அப்படின்றதுனால height of the image v னோ ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டை வந்து u அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதனால இங்க வந்து லென்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் m = v/u அப்படின்ற ஃபார்முலால இருந்து மேக்னிஃபிகேஷனை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் a lens. The power of a lens can be defined as the degree of convergence or divergence of light rays. அதாவது பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்னா அந்த லென்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் கன்வர்ஜ் பண்ணுது லைட் ரேஸை, அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளவு தூரம் டைவர்ஜ் பண்ணுது அப்படின்றத டிஃபைன் பண்றது தான் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்றது. பவர் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் numerically defined as the reciprocal of its focal length. இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம், மேத்தமெட்டிக்கலா நியூமரிக்கலா நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் லென்த் அப்படின்றது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் 1/focal length. focal lengthோட தலைகீழ் மதிப்பு தான் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்றது. திருப்பி பாருங்க, பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்னா the power of lens can be defined as the degree of convergence. Convergence means convex lens or divergence. Divergence means concave lens of the light rays. எவ்வளவு தூரம் light rays அது converge பண்ணுது or diverge பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த லென்ஸோட பவர் அப்படின்றது. So power of lens is numerically defined as the reciprocal. Here reciprocal அப்படின்னா தலைகீழ் மதிப்பு, focal length ஓட தலைகீழ் மதிப்பு, reciprocal of its focal length. So the formula of the power of lens P = 1/f. Okay. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டாபிக். இப்போ நம்ம வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா என்ன, கான்கேவ் லென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸை இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ், ரெண்டு லென்ஸுக்குமான டிஃபரன்ஸ் நம்ம எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். A convex lens is thicker in the middle than at the edges. முன்னாடியே நம்ம டிரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிரா பண்ணியிருந்தோம். thicker in the middle than at the edges. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ இதுவே கான்கேவ் லென்ஸ்னா இப்படி டிரா பண்ணியிருந்தோம். கான்கேவ் லென்ஸ் thinner in the middle than at the edges. நடுவுல மொத்தமா மெலிசாவும் ஓரத்துல மொத்தமாவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்கேவ் லென்ஸ். So the first point, a convex lens is thicker in the middle than at the edges. Here a concave lens thinner in the middle than at the edges. அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இப்ப கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னா it will converge at a particular point. So convex lens is a converging lens. அடுத்தது கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் a diverging lens. அது வந்து லைட் ரேஸை விரிச்சு கொடுக்குது, அதனால it is a diverging lens.
அடுத்தது third point, it produces mostly real images. Convex lenses also always it will produces a real image. Concave lens, it produces virtual image. That is virtual image நாக்க கற்பனையான பிம்பம், அதுதான் வந்து virtual அப்படிங்கிறது. So concave lens always produces a virtual image. அடுத்தது next point பாத்தீங்கன்னா, it is used to treat hypermetropia. ஹைப்பர்மெட்ரோபியா அப்படின்னா எட்ட பார்வை, எட்டக்க இருக்கிற அந்த பார்வை குறைபாடு தான் ஹைப்பர்மெட்ரோபியா அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த ஹைப்பர்மெட்ரோபியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினா இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை தான் நமக்கு போடுறதுக்கு கொடுப்பாங்க. அடுத்தது கான்கேவ் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் மயோபியா அப்படின்னா கிட்டப்பார்வை டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கான்கேவ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்சஸ். ஒன்ஸ் அகைன் பார்த்துக்கோங்க, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ். லென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னும் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். A convex lens is thicker in the middle than at the edges. A concave lens is thinner in the middle than at the edges. At the second point, it is converging lens, it is diverging lens. Third point, it produces mostly real image. Concave lens mostly produces virtual image. அடுத்தது convex lens is used to treat hypermetropia. Concave lens is used to treat myopia அப்படின்ற டிசீஸை ட்ரீட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டாபிக், சைன் கன்வென்ஷன். இப்போ சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்னா, இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ், கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து நெகட்டிவ். அப்போ எங்கே அந்த நம்ம நெகட்டிவ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும், பாசிட்டிவ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷன் ஒரு 5-6 ரூல் இருக்கு. இப்போ அதை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the object is always placed on the left side of the lens. எப்பவுமே இந்த லென்ஸ் வச்சு நம்ம இமேஜ் ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடு தான் நம்ம வைக்கணும். ஸோ the object is always placed on the left side of the lens. Second point, all the distances are measured from the optical center. This is the optical center அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட். The exact center point of the lens is optical center. அப்ப எந்த மெஷர்மெண்ட் நம்ம எடுக்கணும்னாலும் இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து தான் we have to measure the distances. So all the distances are measured from the optical center. Third point, the right side of the optical center is taken as positive. இப்போ இதுதான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், இது ஆப்டிக்கல் சென்டர், இதோட ரைட் சைடு. இதை எப்பவுமே நம்ம பாசிட்டிவ்ல எடுத்துக்கணும். the right side of the optical center is always taken as positive. அப்படியே அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, அதுக்கு ஆப்போசிட், the left side of the optical center is taken as நெகட்டிவ். இப்போ இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு இது லெஃப்ட் சைடு. ஸோ அந்த லெஃப்ட் சைடு எப்பவுமே வந்து நெகட்டிவ் சைடுனா நம்ம எடுத்துக்கணும். நீங்க மேக்ஸ்ல கிராஃப்ல போட்டிருப்பீங்க, மேக்ஸ் மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, எங்க பிளஸ் வரும் எங்க மைனஸ் வரும் அப்படின்னா அதே தான் இங்கேயும். ரைட் சைடு பிளஸ், லெஃப்ட் சைடு மைனஸ். அடுத்த பாயிண்ட், the height above the principal axis is positive. இப்போ இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு மேல above the principal axisல ஹைட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்றோம்னா it will taken as positive. அதுக்கு அப்படியே அடுத்த பாயிண்ட், the height below the principal axis is negative. இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கும் கீழே நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா it will considered as negative. இதுதான் வந்து கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்றது. ஆல்ரெடி 4 கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா. இது வந்து 5th கொஸ்டின், பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது 5th கொஸ்டின். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது 6th கொஸ்டின். சைன் கன்வென்ஷன்றது 7th கொஸ்டின். இப்போ நான் கொஸ்டினை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் 7 கொஸ்டினையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் each question you have to write 3 times and learn properly. Okay children, today's homework is this 7 question answer. First question, what is a lens? Second question, what is a convex lens? Third one, what are concave lens? Fourth one, explain the rules for obtaining images formed by a convex lens with the help of a ray diagram. Fifth question, define power of lens. Sixth question, differentiate convex and concave lens. Seventh question, write the rules for Cartesian sign convention. You have to write
3 times homework and learn and write self test. Okay children? Okay, thank you.